بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل۔ ویورز، میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے ڈسٹرکٹ بہاڑی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوڈ فارمنگ کے جو فارمز ہیں، جو فارمنگ سیٹ اپ ہے، یہ اس کا کیا بینیفٹ ہے اور میرے ایریے کے اندر پہلا فارم کب ڈیولپ ہوا اور اس نے کیسے اپنا سفر جو ہے اس کو طے کیا اور آج وہ کس طریقہ کار سے کے ذریعے سے ملینز کے اندر کھیل رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ آج سے 8 سے 10 سال پہلے کی طرف ہم نظر دوڑائیں بکری فارمنگ کے حوالے سے، تو یہ تصور بکری فارمنگ کا جو تھا وہ چرائی تھا۔ صرف ہر گاؤں کے اندر کوئی چیدہ سے بندے ہوتے تھے، مخصوص بندے ہوتے تھے جنہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کو کوئی اور کام نہیں آتا، یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، یا ان کے پاس ایسا سرمایہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اور کام کر سکے، وہ بکریاں چراتے ہیں۔ اور بکری کی قیمت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر ہم 10 سال پہلے یہ کہیں کہ 2015 یا اس سے پہلے کی طرف چلے جائیں تو بکری کی قیمت کیا تھی؟ بڑی بکری جو ہے جیسے یہ کھڑی ہے، اس طرح کی بکریاں جو ہیں وہ 4 5 ہزار 10 ہزار قیمت ہوگی۔ اس طرح کی بکریاں جو ہے اتنے سے سرمایے میں مل جاتی تھی۔ اور اب کیا صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے۔ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے گا، اور جو سٹوری میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو ریئلٹی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا تو آپ کو مزہ آئے گا سننے کا بھی، اور آپ کو انکریجمنٹ ملے گی، لازمی طور پہ ملے گی، کیونکہ یہ ریئلٹی ہے اور حقیقت ہے، اور ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ آج سے اندازہ ہے کہ 8 سے 10 سال پہلے میرے ایریے کے اندر پہلا باقاعدہ بکری کا فارمنگ سیٹ اپ بنا، یعنی کلوز فارمنگ، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر فارم بنا کے کلوز فارمنگ میں چارہ ڈال کے بغیر چرائی کے بکریوں کو پالا گیا۔ اس سے پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ تو مجھ سمیت ہر بندے نے یہ خیال جو ہے وہ لب پہ لے کے آیا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بکری کو بھی فارمنگ میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو بڑے جانوروں کا کام ہے، بھینسوں کے فارم تھے، گائے جو ہے اس کے فارم تھے، یہ بکری کہاں سے آ گئی؟ یہ تو چرائی والا جانور ہے، یہ تو چرائی پہ خوش رہتا ہے، یہ تو چرائی کے اوپر صحت مند ہوتا ہے، اس کو تو گھر میں رکھ کے یہ بکریاں مار دیں گے۔ میں بھی تب جو ہے اسی تصور کا حامل تھا، میرا بھی یہی خیال تھا۔ لیکن وہ فارم جس کی بنیاد 25 فیمیل سے ہوئی، 25 بکریاں تھیں اس فارم کی، 25 سے 30 کے درمیان انہوں نے خریداری کی بکریوں کی۔ آج سے یہ تقریباً 8 سال کی بات ہے، کوئی 2 سال زیادہ ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ 8 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو جو ہے۔ اور ان 7 سے 8 سالہ جو ان کا فارمنگ کا سفر ہے، اس کے دوران اب وہ عروج کے اوپر شروع کے اندر سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے ان کو بھی باتیں سننے کو ملی، مجھ جیسے بندے جن کو سمجھ نہیں تھی تب وہ بھی باتیں کرتے رہے۔ ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا رکھا ہوا ہے، بکری کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، جتنا یہ کھاتی ہے آپ اس کو گھر میں رکھ کے کھلائیں گے تو یہ تو آپ کو نقصان میں لے کے جائے گی، اور یہ آپ کو فائدہ بھی نہیں دے گی، صحت مند بھی نہیں ہوگی، تو مر جائے گی۔ لیکن وہ بندے سمجھدار تھے، فارمنگ کو سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا فارمنگ سے ریلیٹڈ بزنس تھا، بکری فارمنگ نہیں تھی، اور قسم کی فارمنگ کرتے تھے جس میں چکن کی فارمنگ تھی۔ لیکن چند سالوں کے اندر شروع کے اندر نقصان بھی ہوا، ظاہری بات ہے کہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام جو ہے جب آپ لرننگ پروسیس کے اندر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کے اندر لاس ہوتا ہے، لیکن جب آپ جو ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس لرننگ پروسیس سے گزر جاتے ہیں، اپنی غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں اور ان سے سیکھ لیتے ہیں، دوبارہ وہ غلطیاں آپ دہراتے نہیں ہیں، تو پھر سکسیس جو ہے وہ آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے، آپ کے قریب آ جاتی ہے اور یقینی ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب لاسٹ 3 ایئر سے 3 سالوں سے صورتحال یہ ہے کہ وہی فارم ہے، وہی فارمنگ سیٹ اپ ہے، وہ ہر قربانی کے اوپر تقریباً 10 ملینز کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ روپے کی ان کے پاس جو کہہ لیں کہ سرمایہ ہوتا ہے، قربانی کے اوپر جانور ان کے سیل ہوتے ہیں۔ 70 سے 75 ان کے پاس قربانی کے جانور ہوتے ہیں، یعنی بکرے ہوتے ہیں جن کو قربانی کے اوپر سیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس فارمنگ سیٹ اپ کے اندر، یہ جو بکری فارمنگ ہے، اس کے اندر جو اکٹھا سرمایہ ہے وہ قربانی کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اور ان کا جو ماڈل ہے فارمنگ کا وہ بھی یہی ہے۔ اس ٹائم 400 جانور ہیں ان کے پاس، جس کے اندر ان کی جو کہہ لیں کہ فیکٹری مشینیں ہیں، فیکٹری کے اندر یہ کہہ لیں کہ یعنی جو ایسے جانور ہیں، ایسی فیمیلز ہیں جو کہ ڈلیوری کے پروسیس سے گزرتی ہیں، یعنی بچے پیدا کرنے والی فیمیل جو بڑی ہیں وہ تقریباً 150 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے،
150 जानवर इस तरह का है। इसी तरीके से उनके पास बाकी जानवर हैं, कह लें कि पट्ठे हैं, बच्चे हैं, सबके अलग अलग पोर्शन मौजूद हैं। एक प्रॉपर सेटअप है और इस सेटअप के साथ वो इस नहज पे पहुंचे हुए हैं। वो ये बात कहते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि ये फार्मिंग जो है ये मुनाफा देती है अगर आप समझ से काम करें, और अच्छा खासा देती है, आपके तसव्वुरात से, आपके ख्यालात से ज्यादा देती है। और मॉडल क्या है? मॉडल यही है कि बकरे जो हैं उनको सेल आउट करना है कुर्बानी के ऊपर। दूसरा वो इसके अलावा कह लें कि जो पैसा कमाते हैं वो ये होता है कि हर साल जो जानवर उनके पसंदीदा नहीं होते, जो उनके फार्मिंग मॉडल के मुताबिक नहीं होते, यानी उनके मुताबिक वो वैसे काम के होते हैं, हो सकता है कि एक चीज आपके लिए फायदामंद ना हो, मेरे लिए वो फायदामंद हो, मैं उसको परचेज कर लूं, तो वो इस तरह के जानवर जो होते हैं उनको भी साइड पे निकालते हैं और सेल आउट कर देते हैं, यानी फीमेल्स को भी कर देते हैं जो उनकी पसंदीदा नहीं होती, जिस मॉडल पे वो काम करना चाहते हैं उसके ऊपर जो पूरा नहीं उतरते। मिक्स जानवर हैं जी उनके पास। मिक्स से मुराद ये है कि उनके पास टेडी जानवर भी हैं, दोगली बकरियां भी हैं, देसी बकरियां भी हैं, मक्खी चीनी भी हैं, और बीतल के ये कलर इधर दिखाइएगा जरा, ब्लैक है, ब्लैक डब्बा है, नागरी है, ये सारे हैं। यानी वो नस्ल को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे, दूध भी सेल आउट करते हैं, लेकिन जो असल काम है जी कुर्बानी का काम है। एक साल ऐसा भी हुआ कि बच्चे जो है उनकी डेथ रेशो ज्यादा होगी, नॉर्मल रूटीन से ज्यादा होगी, तो भाई से परचेज करके बकरियों के नीचे पाल लिए, यानी पूरा फोकस रखा कि कुर्बानी के ऊपर जो इतने जानवर हमारे पास तैयार होने चाहिए। आज जो है वो इस पोजीशन के ऊपर है कि जितने मर्जी जानवरों, मैं तो 70-75 की बात कर रहा हूं ना, इतने वो प्रिपेयर कर रहे हैं। इस दफा 2025 में भी उनके पास 72 जानवर थे जो कि सेल आउट हुए हैं, और ऑन एवरेज 120 प्लस में, यानी 1,20,000 से प्लस में सेल आउट हुए सारे के सारे जो हैं। तो 1 करोड़ के नजदीक जो है ये पैसा बनता है, यानी इनसे जो उन्हें सरमाया हासिल हुआ इनको सेल आउट करके। तो हम वो मुझ समेत हर वो बंदा जो आज से 8-10 साल पहले जो ये बातें कर रहा था, जो ये कह रहा था कि ये बकरी जो है इसको क्लोज करके ये मार देंगे, अब वो हर बंदा जो है उनकी एग्जांपल्स देता है, उनकी मिसालें देता है, उनसे जाके पूछता है और खुराक के बारे में समझता है। कोई जानवर जो है जिसको कोई मसला पेश आता है कि ये जानवर जो है ग्रोथ सही नहीं कर रहा, या इसकी जो है फीड जो है वो इनटेकिंग पावर अच्छी नहीं है, वो उनसे डिस्कस किया जाता है, वो इस सारी चीज को समझ चुके हैं। तो इसका लुब्बे लुबाब ये है कि ये फार्मिंग सेटअप जो आज मौजूद है, ये जदीद दुनिया में जो प्रीमियम कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें तो ऐसा हो रहा था। मेरे एरिया के अंदर वो पहला फार्म था जो इस्टेब्लिश हुआ और सक्सेसफुल भी हुआ। और भी आपको बताऊंगा मैं, 1 बाय 1 जितने यहां पे फार्म बने हैं सबको डिस्कस करूंगा। बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो इससे लॉस उठा के या मायूस होके भाग गए, ऐसा भी हुआ है। लेकिन जो एक पहला पौधा था, जो पहला स्टेप था, वो आज भी मौजूद है और पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। और खुशी होती है जब इस तरह की चीजें सामने आती है ना, तो खुशी होती है कि एक वो चीज देखें, जब बंदा, ये तो मुझ जैसे बंदे को खुशी हो रही है ना, जो बंदा खुद ये काम करता है उसकी क्या सूरत हाल होगी। आप अपने आप को रख के सोचें कि आप कोई काम करते हैं और सारी दुनिया आपको बातें सुनाती है कि ये जो है नहीं कर पाएगा, ये फेल हो जाएगा, इसको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, और वो वक्त आता है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसकी खुशी की क्या इंतहा होगी, क्या कह लें कि उसकी जो है वो खुशी की पावर होगी, कितनी स्ट्रेंथ होगी, वो क्या फील करता होगा। और आज वही बंदे जो बाहर बैठ के बातें करते थे, मैं भी उनमें शामिल था, मैं कहता था कि ये क्या है, क्योंकि एक नई चीज थी, एक नई चीज थी, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, और उन्होंने किया और कर दिखाया, और ये मैं कहता हूं कि वो छा गए। तो इसलिए हम किसी भी काम को जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं तो बातें होनी है। जाहिर बात है कि हम बेसिकली जो इस कह लें कि सब कॉन्टिनेंट के रहायशी हैं, बरसगीर के रहने वाले हैं, ये कह लें कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं, हम इतनी आसानी से चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम मानते नहीं हैं चीज़ों को जल्दी जो है। तो इसलिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, लोग बातें सुनाते हैं, लेकिन अगर लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। और मैं फिर एंड पे यही बात करूँगा कि 8 साल पहले जो सफ़र शुरू हुआ बातों से, तानों से, वो आज जो है मिसालों पे जाके ख़त्म हुआ है, बल्कि जारी है। इससे आगे जो है आने वाला वक्त जो है शायद इससे भी बेहतर होगा, बल्कि यकीनी तौर पे बेहतर होगा, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह की ज़ात उसका फल ज़रूर देती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है
سب فارمرز کو ان کی فارمنگ کے اندر جو ہے کامیاب کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.